കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിലും കൂടെ പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. സാധാരണ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, വി നോ ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ, ത്രൂ ഔട്ട് ദ സീരീസ് സർക്യൂട്ട്, ത്രൂ ഈച്ച് കോമ്പണന്റ് ദ കറണ്ട് ഈസ് സെയിം. So in current divider circuit, we are analyzing about parallel circuit, because in parallel circuit the current is different and the voltage is same. അല്ലെ, സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ the current is same and voltage was different, so we called it as voltage divider circuit. And now next one is current divider circuit that we are going to analyze in parallel circuit. Parallel circuit, we know that the current goes through each component and it is divided, and voltage will be same almost across each component. The voltage will be same, the current is divided, and finally at the opposite end it will combine together and it will go to the negative terminal of the supply. In parallel circuit, the total current into the junction of parallel branch divides among the branches. Thus parallel circuit act as a current divider. So here is one example. We have a voltage source here. Because of that voltage source, we will be having a current flow I. So they have marked current flow IT here, and that current flows still here as I. Then it's split into two parts. That is current through R1, that is one part, and current through R2, that is the second part. So the current through R1 is called as I1, that is first current, and current through R2 is called as second current I2. And then finally what happened here, again it will come as I1 plus I2, that is nothing but I. It will combine together and it will go to the negative side of the supply. Okay, so current divider circuit is normally parallel circuit. There the current will be divided, and you can use this formula or this theory to calculate how much current or what is the voltage across each component. This will be really helpful. Okay, so I will explain one more time. We have a voltage source and current will flow from because of that, and then we have some components which is connected parallelly, and what will happen means once the current reaches that particular junction, so this is a junction, current divides, and in this particular example current through R1 is I1 and current through R2 is I2. Then it flows through that particular component, and here in the next junction it combines together and again it flows back to the supply. So that is current divider circuit. So if I want to calculate what is the current, I have formula I is equal to V by R. So what is R in this formula? ഈ ഫോർമുല R എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പാരലൽ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് വരിക? 1/R1. 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2. Okay, 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. Okay, if I cross multiply this one, I can write R1 plus R2 divided by R1 R2. ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക്? എന്താണ്? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ? R2 ഇങ്ങോട്ട് പോയി, R1 ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ R2 plus R1 divided by R1 R2. So what is R? This is actually 1/R. R is nothing but R എന്താണ്? R1 R2 by R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay, now so this is R equivalent. Equivalent resistance is R1 R2 divided by R1 plus R2. Now if I calculate voltage across this component, the voltage formula is I into R
that is total resistance. So equivalent resistance is nothing but I into R1 R2 divided by R1 plus R2. So total voltage is this much. അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ. സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇക്വലന്റ് ഇൻറ്റു ഐ ടോട്ടൽ, ദാറ്റ് ഈസ് R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. നൗ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് I1, ഇവിടെയുള്ള I1 എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്കുള്ള ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ബൈ R1 ആണ്. And I2 is equal to V by R2 ആണ്. അല്ലെ? ഇവിടെയുള്ള ഫോർമുല, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെ? ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്. സോ വോൾട്ടേജ് VS ആണ് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ. So voltage across these two junction is actually Vs. So I can write I1 is equal to Vs by R1 and I2 is equal to Vs by R2. Okay, so what is this Vs? Vs നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി. Vs എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു I total ഇൻറ്റു R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ആണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഇതാണ് കിട്ടിയത്. B is equal to I total ഇൻറ്റു R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. ഇപ്പം I1 എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? I1 എന്താ? അപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R1ഉം R1ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. I total into R2 divided by R1 plus R2. Similarly, I2 എന്തായിരിക്കും? എല്ലാവരും പോയാ? ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, ഒന്നും കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ V1 V2 V3 V4 അങ്ങനെ Vn വരെയുള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കറണ്ട് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദർ ആർ ടു കറണ്ട്സ് I1 I2. പാരലൽ സർക്യൂട്ടാണ്, കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവും. സോ ദർ ആർ ടു കറണ്ട് I1 and I2. So how to find out this I1 and I2 means here the potential is voltage എന്ന് പറയുന്നത് VS ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുത്തതോ അതിന്റെ ഒരു ടെർമിനൽ ഈ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തു, മറ്റേ ടെർമിനൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. So your voltage is VS. So I can write I1 is equal to VS by R1 and I2 is equal to Vs by R2. So this is the formula for finding out I1 and I2. ഈ രണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് Vs by R1 ഉം Vs by R2. കാരണം ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓംസ് ലോ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കറണ്ടും ആയിട്ട് പറയുന്നത്. I1 equal to Vs by R1, that is current through R1, and current through R2 is given by I2 is equal to Vs by R2. Now we need to find out what is Vs. Vs is actually potential here. So Vs can be found out by current, the total current IT, that is this one, total current IT into equivalent resistance. We have two parallel resistance. If you find out equivalent resistance, we can find out the voltage. So total current IT into R equivalent is actually Vs. So in case of parallel circuit,
we know that R equivalent is R1 R2 divided by R1 plus R2. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വി എസ് കിട്ടി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വി എസിന്റെ ഇക്വേഷന് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലേക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ. അപ്പം വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ R1 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ഇൻറ്റു ഐ ടോട്ടൽ ഈസ് I1 അല്ലേ? എന്താണ് എഴുതുക? I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടോട്ടൽ R1 R2 divided by R1 plus R2 divided by R1. So ഈ R1 ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ആക്ച്വലി I1 എന്ന് പറയുന്നത് IT R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. സിമിലർലി I2 എന്ന് പറയുന്നത് IT ഇൻറ്റു R1 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡിഫറൻസാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറുള്ള ഇക്വേഷനും കറണ്ട് ഡിവൈഡറുള്ള ഇക്വേഷനും കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറുള്ള ഫോർമുലയും കറണ്ട് ഡിവൈഡറുള്ള ഫോർമുലയും കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. ഇവിടെ നെറ്റ് കട്ടായാ? ഇല്ല കട്ടായില്ല. ഓക്കെ, എന്ത് ഡിഫറൻസാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത്? ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല ചെയ്തത് അല്ലേ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് അതർ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെ? ഇപ്പൊ R1 കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? മേലെ R2 വാല്യൂ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഫോർമുലയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം I1 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ R2 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. R2 കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? R1 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ? 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഫോർമുല ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ 2 റെസിസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് ഒറ്റ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുക. മനസ്സിലായ? ഇതേപോലെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ R3 ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ R3യും R2വും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കറണ്ട് ഡിവൈഡർ റൂള് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പോവാത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കുക ആദ്യം. ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ഹെഡിങ് എഴുതുക, കറണ്ട് ഡിവൈഡർ. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ സെന്റൻസ് എഴുതുക. ഈ 2 സെന്റൻസ് എഴുതിക്കോ.
എഴുതിയാ സാർ സാർ ഈ ഡയഗ്രാം വരക്ക്. ഈ കറണ്ടൊക്കെ കാണിക്കണം. I1, I2, then IT, R1, R2. Okay. ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടി കാണിക്കോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സിമിലർലി അങ്ങനെ എഴുതരുത് കേട്ടോ. സിമിലർലി I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 I tot into I tot. Similarly, I2 is equal to R1 divided by R1 plus R2 into I total. കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? സാർ. Okay, now we will do one problem. Here I think values are not clear. I will write it. Assume this is 15 ampere and this is 30 ohm. This is 60 ohm and this is 15. Okay, this is 10 ohm. Okay, so that is the question. Question is, use the current division principle to find the current I1 in the figure. So which is I1? I1 is the current through
10 ohm resistance. Current through 10 ohm resistance is I1. So the question is to first you draw this diagram. So current source is, there is a current source. Actually, it is not voltage source, it is current source. 15 ampere source is there, or 15 ampere supply is there. So from 15 ampere, there are 3 parallel resistance. The first resistance is 10 ohm, second is 30 ohm, third is 60 ohm. So you have to find out what is the current through 10 ohm resistance. സോ കുറച്ച് മുമ്പ് ആരോ ചോദിച്ചതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പം 2 റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് we have to simplify these 2 resistance. So that is what they have written. The current division principle applies for 2 resistance in parallel. Therefore, the first step is to combine R2 and R3. So they are combining both parallel resistance by formula R equivalent is equal to R2 R3 divided by R2 plus R1, or you can use 1 by R equivalent is equal to 1 by R2 plus 1 by R3. Both the formula you can use. So since it is 30 and 60, so you will be getting a value of 20 ohm. So we are drawing new circuit by replacing those 2 parallel resistors, that is 20 ohm and 10 ohm resistance, with 15 ampere source. Now we have to find out what is I1. അല്ലേ, I1 കണ്ടുപിടിക്കണം. I1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ആണ്. അതായത് 20 ohm ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 plus 10, that is the total resistance now, into 15. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 20 divided by 30. സാറി ഡയഗ്രാം വരക്കണ്ട ഇപ്പോ? ഡയഗ്രാം വരക്കില്ല നീ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നാല് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഡയഗ്രാം വരച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വരച്ചാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വരച്ചാ? Yes. Yes, sir. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്, തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളാണ്, കറണ്ട് ഡിവിഷൻ ഫോർമുലയാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോർമുല I1 എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു I ടോട്ടൽ, ടോട്ടൽ കറണ്ട്. അതായിരുന്നു ഫോർമുല. സോ സിമിലർലി I2 എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ്. സോ ഇത് 2 പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമുലയാണ്. ബാക്കി കുറച്ച് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ടഫാണ്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സോ നൗ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വേർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറണ്ട് I1. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡയഗ്രാം, കറണ്ട് I1 ഈസ് ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് കറണ്ട് I1. കറണ്ട് ത്രൂ R1 ഈസ് കറണ്ട് I1. സോ ബട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10, സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 30,
തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 ആൻഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആംപിയർ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദീസ് 2 റെസിസ്റ്റർ. കാരണം മൂന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടില്ല. കാരണം ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 10 ഓം റെസിസ്റ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. 10 എന്താണ് 13 60 എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു? വൈ കാൺ വി ഡു ഓർ വൈ കാൺ വി സിംപ്ലിഫൈ 10 ആൻഡ് 30 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് 10ലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we can simplify other 2 resistance. So it is actually 30 and 60. So using the formula of parallel resistance, we can find out what is the equivalent resistance. So we have used the same formula, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So we got 20 ohm resistance. So we have replaced 2 resistance, that is 30 ohm and 60 ohm with new equivalent resistance 20 ohm. We have 10 already as it is, and then we have current source of 15 ampere. Now we got 2 parallel resistance and a current source. This is the total current source 15 ampere. Now if you want to find out what is I1 is found out in such a way that the formula is R2 divided by R1 plus R2 into I total. So here we know R2. R2 is nothing but 20 ohm. Just we found out that R1 is 10 ohm. 10 ohm plus 20 ohm is actually 30 ohm. 10 ohm plus 20 ohm is 30 ohm. And I total is given, that is 15. Now if you simplify this one, 15 and 30 cancel each other and remaining is 2. 20 divided by 2 is actually 10 ampere. So the current through I1 is 10 ampere. You have to write the unit also, 10 ampere. So what will be current through 20 ampere? 20 ampere resistor ലോടെയുള്ള current എത്രയായിരിക്കും? 5 ampere. ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരുന്ന ബാക്കി റിമൈനിങ് കറണ്ട് ആണ് വരിക 5 ampere. ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? Sir, 20 എങ്ങനെ വരുന്ന? മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് 1 by ഏത് 20? 1 by R1 plus 1 by R2 അത് ചെയ്തിട്ട് 20 1 by R is equal to, അതിന് പകരമുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ, ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല. ഈ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നും ചെയ്യാതെ R1 R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എവിടെയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതില്ലേ? 1 by R1 പ്ലസ് 1 by R2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല, ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ, ഡിഫറെന്റ് ആയൊരു പ്രോബ്ലം വായിക്കാം. എ 50 ohm resistor is in parallel with a 100 ohm resistor. A 50 ohm resistor is in parallel with a 100 ohm resistance, and current in 50 ohm resistance is 7.2 ampere. What is the value of third resistance to be added in parallel to this circuit to make the total current 12.1 ampere? കുറച്ചും കൂടെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു 100 ohm റെസിസ്റ്ററിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. 100 ohm റെസിസ്റ്ററിന് പാരലായിട്ട് 50 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ 50 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് 100 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഹിയർ, and then we have an unknown resistance, and he has given what is the current through 50 ohm resistance. So that is actually how much? 7.2 ampere. Now what we have to do is we have to find out what is the value of R such that the total current is 12.1 ampere. എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഫസ്റ്റ് ഈ 50 ohm റെസിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും?
I by R. I by R. 360. V 36. 50 into 350 ആണ് 7.2. ഓക്കെ, ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, 50 into 7.2 that is actually 360 volt. അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും? ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ പാരലിൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് 360 അല്ലേ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയല്ലേ? 360. ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് 360 ആയിരിക്കും. പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജും 360 ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി? 360 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? I2 എത്രയായിരിക്കും? I2 എത്രയാണ്? I2 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് 100. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 3.6 ആംപിയർ. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയായി? 7.2 പ്ലസ് 3.6 എത്രയാ? 9.8. 10.8 അല്ലെ? 10.8 ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട്. സോറി, ഇത് 10.8. ഇനി എത്ര കറണ്ട് ആക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്? 12.1. അപ്പം എത്ര കറണ്ടാണ് R എന്ന് പറയുന്ന അൺനോൺ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പോകേണ്ട കറണ്ട് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 12.1 മൈനസ് 10.8. അതാണ് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ I3 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട്. എത്ര വരും അത്? 1.3 ആംപിയർ. സോ നമുക്കിപ്പം അറിയാം, വോൾട്ടേജും അറിയാം, കറണ്ടും അറിയാം അല്ലേ? 1.3 ആണ് കറണ്ട്, വോൾട്ടേജ് 360 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.3. എത്രയാ കിട്ടുക? 6.9. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക, എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. നമുക്ക് ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. ആ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിൽ 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇവർ തന്നത് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അവർ തന്നിട്ടില്ല, വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. ഒരു 50 ഓം റെസിസ്റ്റർ 100 ഓം റെസിസ്റ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 50 ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇതിന് രണ്ടിനും പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും തന്നതിന് ശേഷം അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് 12.1 ആംപിയർ ആക്കാൻ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ആകെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ, ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷനായി കംപ്ലീറ്റ്. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ മര്യാദക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസും കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിയാണ്, വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് I × R ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് അത് അൺനോൺ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് 7.2 × 15 ചെയ്തു. അത് 360 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടി. ആ വോൾട്ടേജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ കോമ്പോണന്റിന്റെയും അക്രോസ്. ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് 360 വോൾട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുള്ള കറണ്ടേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഇതിലൂടെയുള്ള പാത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കറണ്ടും കിട്ടി, സെക്കൻഡ് കറണ്ടും കിട്ടി. ടോട്ടൽ കറണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് 12.1 ആക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 12.1 എന്ന് ഫസ്റ്റ് കറണ്ടും സെക്കൻഡ് കറണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
നമുക്ക് I3 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എത്രയാന്ന് കിട്ടും. I3 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം. അവിടെ ഉള്ളത് 360 ആണ്. I3 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര റെസിസ്റ്റർ ആണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, V/I എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അഭിനന്ദ് കെ, Present, sir. അഭിനന്ദ് NP, അഭിനന്ദ് NP പോയി. അഭിനന്ദ് NP ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആദർശ് പ്രേമൻ, ആദർശ്, ആകാശ് സി ദിലീപ്, Present, sir. അലൻ കെ, Present, sir. ആനന്ദ് VB, Present, sir. അനുരാഗ് MK, അമർനാഥ്, അനുരാഗ് അബ്സെന്റ്, അമർനാഥ്, അർജുൻ M. സാർ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നതിന് നിന്റെ എടുത്തു. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട. ഞാനിപ്പോ കട്ടായി പോയി, നെറ്റ് ഇതായി പോയി. ഹൃതി കൃഷ്ണ, Present, sir. കാളിദാസ്, Present, sir. മുഹമ്മദ് നവീദ്, Sir. മർസൂഖ്, Present, sir. ഷെറിൻ, Present, sir. മുഹമ്മദ് സെയിൻ, മുഹമ്മദ് സെയിൻ, സെയിൻ ആബ്സെന്റ് അല്ലേ. നിഹാൽ അബ്ദുൽ നസീർ, Present, sir. രാകേഷ്, Present, sir. സാരംഗ്, Present, sir. സായുജ്, Present, sir. വിഷ്ണു കെ, Present, sir. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. Present, sir. ഓക്കെ, ഇത് ഡയഗ്രാം എടുക്ക് വേഗം. സാർ അർജുൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? അർജുൻ, ഓക്കെ. സാർ അഭിനന്ദൻ പ്രസന്റ് ആണ്. അഭിനന്ദ രണ്ടാമതാരം പറഞ്ഞു. അഭിനന്ദ അല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പം സംസാരിച്ചേ? ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്ക്. സാർ നേരത്തെ ആൻസർ ഏത് ഇതാ? ഏത് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ചോദിച്ചു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയാ? ഏതിന്റെ ആൻസറാ അല്ല, വേണ്ടത്? ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ചോദിച്ചു. ഇതിന്റെ മുന്നിലില്ല. ഇതിന്റെയോ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ വേണ്ടത്? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം എഴുത്, ബാക്കി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഓൾറെഡി ടൈം 1:53 ആയി. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ?
എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ സാർ. 3 അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ബോറായി പോയാ? ഇല്ല. ഇല്ല സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു സാർ.